ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ लाल रंग तिसको लगा जिसके बड़ भागा मैला कदे न होवई मैला कदे न होवई नहीं लगे दागा पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो दाता मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के 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 पापी मन रंग दियो जी पापी मन रंग दियो दाता मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के पापी मन रंग दियो जी मेहरां दा मींह बरसा के ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉ ਧਨ ਸੇਜੈ क्यों तन से जय जाए
कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं तिनांक, हाँ कुर्बान जाऊं तिनांक, लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम, तिना कहूँ साध कुर्बान जाऊं। काया रंगन जे थिए प्यारे, काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइए नाम जीठ, पाइए नाम जीठ। रंगन वाला जे रंग साहिब, ऐसा रंग न दीठ, ऐसा रंग न दीठ, ऐसा रंग न दीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। इनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। तूड़ तिना की जे मिले जी, तूड़ तिना की जे मिले जी। कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। सारे बेनती करो रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दो जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव दाता, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, हाँ मेहरां दा मींह बरसा के। रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग देव जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा के,
ਬਰਸਾਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ 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 ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜੇ
ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। जितने भी माई भाई नींदरा का त्याग करके गुरु महाराज के दरबार विच पहुँचे हों, आओ कुछ क समय वास्ते आपो अपने ख्यालों नूं, मन बिरतियां नूं शब्द अते विचार दे नाल जोड़न की खेचला करनी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੀਰ नौजवान ਅੱਗੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। इस वास्ते पूरी एकाग्रता बनाओ। असी अपना मन रंगना है। आपां बेनती की धारना शब्द दे अर्थ गाए सी, पापी मन रंग दिओ जी मेहरां दा मींह वरसा के। जे मन नूं असी बाणी दी रंगण दे विच नहीं रंगांगे ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਰੰਗਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਸੰਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਲ ਉਹ ਕੱਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਦਰਖਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੋਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੇਲ ਚੜ੍ਹਦੀ 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 ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਬੇਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੋਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਪਾਸਾ, ਟੋਏ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਕੂਏ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ज्यों मंदर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मन है असथंभन। गुरबाणी दे आसरे साडा मन उपर नूं उठी जांदा है, फिर विकारां दी दुनिया विचों निकल जांदा है, परमेश्वर दी दुनिया दे विच चलिया जांदा है। जदों परमेश्वर दी दुनिया विच सुरत जुड़न लग जांदी है वाहिगुरू दे नाल, फिर विकारां दा असर नहीं हुंदा मन ते। जो मर्जी देख लवे सुन लवे, मन ते फिर विकारां दा असर नहीं पैंदा, मन असर नहीं कबूलदा। खास करके जदों 12-14 साल तो 20 साल तक की जिहड़ी उम्र है, ये बड़ी तिलकणबाजी हुंदी है। जे किते इस अवस्था दे विच सतसंग मिल जावे, फरीदा काली जिनी ना राविया, धौली रावै कोए, कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। नवेला नवा नुक्कर रंग चढ़ जाएगा कहंदे मन नूं। साईं दे नाल वाहिगुरू दे नाल पिरहड़ी कहिए प्यार ला। परमात्मा दिसदा नहीं है, उहदा प्यार किवें लगे? जिहड़ी चीज़ दिसदी हुंदी है उन्हां दा तां प्यार आ जांदा है मन नूं। जिहड़ा दिसदा नहीं उहदा प्यार मन विच किवें लगे, किवें पैदा होवे? ये सारी कहानी सारी खेड समझ दे विच आ जांदी है जदों सचमुच असीं सतसंगी बन जाने आ। परमेश्वर अदृष्ट है, वो दिसन वाला नहीं है। अदृष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी। कहते गुरु की संगत करके उस अदृष्ट नूं अलख नूं अखां दे नाल वेखिया जा सकता है। हर के संत सुनो जन भाई, गुर सतगुर की एक साखी। साखी भाव सिक्ख्या गुरु जी दी। हर के संत सुनो जन भाई, गुर सतगुर की एक साखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम, गुर बचनी सहजे चाखी। तह पया भया परगास, मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रैण के राखी। अदृष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी। फिर जिहड़ा अदृष्ट है, अगोचर है, अलख है, उन्हों अखां दे नाल वेख लैंदा है, पर उहदा प्यार किवें लगे? उहदा प्यार लगदा है जदों असीं इस रचना नूं इस दृष्टि नाल वेखांगे कि सारियां दे विच मेरा वाहिगुरू वसदा है, मेरा प्रभु वसदा है। इत्थे हर शय दे विच परमात्मा वसदा है। ये जिहड़ी दुनिया है, जगत है, ये सरगुण रूप है वाहिगुरू दा। सरगुण स्वरूप है ते निर्गुण स्वरूप वो है जिहड़ा सारे ब्रह्मंड नूं चला रहा है। जदों असीं इदां वेखांगे भी मेरा परमात्मा सारियां दे विच वसदा है, हर एक शय दे विच सब है घट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोले रे। फिर वाहिगुरू दे प्यार दा रंग मन नूं लगदा जांदा है। कबीर मारी बरों को संग की, केले निकट ज्यों वेर। बुद्धि कहती है, इंसान की बुद्धि कहती है ऐ इंसान तू कुसंगत ना करया कर, माड़ी संगत ना करया कर। माड़ी संगत दे विच जाके मेरा विनाश हुंदा है। बुद्ध कहती है किवें हुंदा है? कहंदे जिवें केले निकट ज्यों बेर। केले दा दरख्त हुंदा है ना लग्या होया, केले दे पेडे दे कोल बेरी होवे लगी हुई। केला भी वधदा जांदा है, पत्ते कढ़दा है, ते बेरी दा दरख्त भी वधदा जांदा है। केला ज्यों ज्यों वधेगा उहदे कूले कूले मुलायम मुलायम पत्ते निकलणगे, ते बेरी जदों वधेगी उहदे सूलां कंडे निकलणगे। जदों हवा चलेगी ओह झूला है, ओह चीरी है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਾਣੇ ਵੀ ਐ ਹੱਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੱਲਣੇ ਨੇ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੂਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਣਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਵੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਹੇਰ ਮਤਲਬ ਝਾਕ ਵੀ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਨਸ਼ੈੜੀ ਬੰਦੇ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਝਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਓਏ ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਜੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ, ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਓਏ ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਓ ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ, ਸੰਗ ਬੁਰਾ
ਮੋਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਗੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰਦੇ ਸੰਗ ਮੋਰਾ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ ਖੇਲੇ ਨਿਤ ਜੋਗੇਰ ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਹੇਰ ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੂਲੇ ਦੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੂਲੇ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਫੀਮ ਖਾਣੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੀਮ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੀਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿੰਨ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੁਸੰਗ ਖੋਟਾ ਸੰਗ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਸੰਗ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਰਤਾ ਕੇ, ਜੇ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਸੱਜਣ ਕੀ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਵੰਜ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਕਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਉਹ 12, 13, 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ, 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਵੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਪ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਸਮਝਦਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ
ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਫੁੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੂਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੀ, 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਗਤ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਡਾਲੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਟਹਿ ਟਹਿ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
खेडण दे विच 10 बा लत्तण 20 रावण 30 का सुंदर कहावै। 10 साल बचपने विच लंघ जाते ने, 20 तक 10 बा लत्तण 20 रावण। रावण उम्र हुंदी है 15 तो 20 साल की जिहड़ी उम्र हुंदी है बड़ी खतरनाक हुंदी है। इहदे विच संभल जाना, अपने आप नूं संभाल लेना, ये सूरमिਆਂ ਦਾ ही काम हुंदा है। असल दे विच ओह सूरमे ही हुंदे ने जिहड़े इदां संभल जाते ने। आओ आप पढ़ लईए। फिर जिहड़ी जन्म तो लैके जवानी तक जिहड़ी हालत हुंदी है मनुख दी, इस प्रेमे दी भी यही हालत होई सी। गोदी बैठ के माता दी दुध पीता, गोदी बैठ के माता दी दुध पीता, गोदी बैठ के माता दी दुध पीता। गोदी बैठ के माता दी दुध पीता, दुनिया दा प्यार पै गया सीसा आत्मा। सीसा आत्मा है साफ रूप रब दा, ममता दे दाग लग गए निके हुंदिया। निके होंदे आंगोआ लईए मेरे, हानियां दे नाल खेड के बड़ा होया तां होश कुछ आई। मन च हंकार हो गया मुछां फुटियां। मुछां फुटियां चमक रंग मारी, अखियां भी होर हो गईयां काम क्रोध ने जमा ले डेरे। लोभ ने बिछाइयां जाड़ियां पंजां डाकुआं। पंजां डाकुआं मचाई जुग घर दी, सुना कर वेख लुटिया सुध रही ना धर्म दी कोई। बनिया शैतान फिरदा कमा पुठिया। कम्मा पुठियां च लग के गुआले, कम्मा पुठियां च लग के गुआले। 2 दिन जो बनले सजना इथे जो कड़िया ओने भजना। ओए इथे जो कड़िया
ਘੜਿਆ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਘੜਿਆ ਓਏ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਇਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ 2 ਦਿਨ ਜੋਵਨ ਦੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਚਪਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਲੋਥ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੌਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਜੌਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ। ਕਬੀਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਅਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਉਤਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਰੋਗ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ, 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹੜ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੈਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਪਰ ਰੋਗ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐ ਚਮੜੀ ਉਧੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹੜ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੰਨ ਬਣਾਤੀ, ਛੱਪਰ ਪਾਤਾ,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਝੜ ਗਏ। ਐ ਪਾਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਲਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋੜ ਦਾ, ਬਾਹਰੇ ਚਮੜੀ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ, ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਂਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਗੇੜ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੌਲੇ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਥ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਐਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਖਹਿੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਸਾਥ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ। ਲਾਗੂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। 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 ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ 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 ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ
ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੁਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਠੇਂਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਚਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੋਏ ਮਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਓ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚੱਲੀ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ नाही। सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै। कोई नेड़े नहीं कहते आउंदा, फिर दुखां दे वेले मुसीबतां दे वेले कोई नहीं पुछदा। ये हाल हो गया प्रेमे दा, दिन रात हाय 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 करदा है, बहुत दुखी है, बड़ा दुखी है। नींद नहीं आउंदी सारी सारी रात। कहंदे कई वारी ओहदा दिल करदा भी खुदकुशी कर लवां, खूह दे विच छाल मार के मर जावां, पर मरना भी बड़ा औखा है, डर लगदा है मौत तो, क्योंकि कमाया नहीं जिंदगी दे विच कुछ, चंगा कीता नहीं, की बनेगा, हाल की होएगा। औगणा नूं याद करके आसा की वार दे विच आपां नूं महाराज सचेत कराउंदे ने, कहंदे कर औगण पछोतावण। भाई औगण करके पल्ले बंदे दे केवल पछतावा पैंदा है। उन्हां समयां च गुरु अमरदास जी तीसरे पातशाह गोइंदवाल साहिब संगत दा भला करदे सन। संगतां इकट्ठियां हो के गुरु अमरदास जी दे दर्शन करन गोइंदवाल साहिब जांदियां सन। सड़कां रस्ते अजकल वर्गे नहीं सी हुंदे, 50 बंदे, कदे 100 बंदा, कदे 200 बंदा इकट्ठे होके जाया करते, जंगलों का रस्ता हुंदा। गुरु अमरदास महाराज दे दीदार करन दे वास्ते तीसरे पातशाह दे समय दी वारत है, ते अज उधर दी संगत आ रही है गुरु जी दे दर्शन करन दे। हुण ये जिहड़ा प्रसंग है प्रेमे कोड़ी दा, कोड़ी कहंदे सी लोग, ऐ रास्ते परां दी बड़ा पा के वग जाते सी भी समैल आएगी, मुस्क आएगी, केड़ा कोड़ी दे मत्थे लगे। प्रेमा कोड़ी कहा करते सी भी प्रेमा कोड़ी ना मत्थे लग जे, ऐ डरदे सी लोग। माड़ी संगत करके, बुरी संगत करके सोने वर्गा शरीर अपना गाल लिया। बहुत झुरदा है, पछताउंदा है कीते कर्मां नूं याद कर करके, कीते कर्मां नूं चेते कर करके। पर हुण बन नहीं ना सकदा, कहंदा समा लंघ गया। जिहड़ा समा लंघ जांदा है मुड़ के हथ नहीं आउंदा। हुण जिहड़े अज तो पिछे जिहड़े दिन जिंदगी दे लंघ गए साडे, जिहड़ा समा लंघ गया उहनूं किते मोड़ के लिआंदा जा सकदा है? किते भी नहीं, इदां हो ही नहीं सकदा। ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, औगणा नूं याद करके, ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद करके, औगणा नूं याद करके, ताहा मार के नवाणी जिंद रोवे, औगणा नूं याद। बोलो जी सारे। ताहा मार के
ਸੌਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੋੜ ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਖੂਹ ਤੇ ਡੋਲ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ, ਟਿਕ ਟਕਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਟਿਕਟਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਨੇੜੇ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਅਪੜੀ, ਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਟਿਕਾ ਆਇਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਜੜ ਦੇ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਰ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ। ਰੋਗੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਨ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਪੈ ਗਈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੇਵਾਂ ਸੜੇਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਮਚੇਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜੈਲਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੀਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਖਿਜ ਚੜੀ ਜਾਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਿਬੇੜ ਲਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਰ ਲਏ। 15 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਫਿਰ ਖਿਝਦਾ, ਕਲਪਦਾ, ਤੜਫਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਲੈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਰੋਗੀ, ਮਨੋਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ,
ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਐ ਨੇੜੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਝੂਠੇ ਜੀਵ ਦਾ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ, 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 ਜਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਐ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।
मेरी जमीर मैनू आवाज़ां दे रही है, किरपा करो मैनू भी लै चलो नाले जिथे चले हो तुसीं। आ सारे राह बाणी सुनदा जावांगा, मेरे ते किरपा करो। दयावान सिख सी, कहंदे भाई फिर आ जाओ चलो। कहंदे तुर नहीं सकदा, मेरा हाल तां देखो नेड़े हो के, तुर नहीं सकदा। कहंदे उन्होंने खेस विछाता, कहंदे लै इत्ते बह जा। वो रुड़ के खेस ते हो गया, चारे लड़ फड़े ऐ ढूहे नाल ला लिया चक के। हालांकि बदबू आउंदा सी, भैड़ी समैल आ रही सी, मुस्क आ रहा सी, पर फिर भी गुरसिखां ने ये परोपकार का काम किया। जिहड़े इदां दे परोपकार करते हैं, भगत पूਰਨ सिंह वर्गे ते परोपकारी गुरु प्यारा, वो गुरु नूं बहुत प्यारे लगते हैं। जिहड़े किसी दुखीए की मदद करते हैं, जिहड़े किसी रोगी कोड़ी नूं सामभदे ने, वो वाहिगुरू नूं गुरु नूं बहुत प्यारे लगते हैं, चंगे लगते हैं। जल्दी वाहिगुरू की नेड़ता हासिल कर लेंदे ने। बाणी सुनदा गया सारे राह। जदों गोविंदवाल साहिब पहुँच गए, उन्होंने ला दिता। कहंदे लै भाई आ चार दवारी आ गेट है, गेट तो अगे ना जाई, क्योंकि तेरा शरीर फिटिया पिया है, नौ झड़े पे ने, बदबू आ रही है। बस इत्थे तैनूं रोटी पानी मिल जा करेगा, इत्थे बैठे ही तू वाहिगुरू वाहिगुरू जपी, अगे ना ही। दया करनगे, असीं बेनती करांगे महाराज नूं, इत्थे ही तैनूं दर्शन हो जाणगे। बाणी सुनेगा, संगतां दे दर्शन करेगा, संगतां दी चरण धूड़ पएगी, एक ना एक दिन तेरे ते भी किरपा हो सकती है। पर हिम्मत रखी, लग्या रही। कहंदा जी सत वचन। हुण उत्थे भुखा मरदा सी, इत्थे नित नवीं संगत दे दर्शन हुंदे ने। गुरु अमरदास नूं दस्सिया महाराज इदां कोड़ी सी, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੋਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕੁਛ, किरपा बस प्रशादा पानी मिल जाता है। गुरु अमरदास जी कदे कदे जाके ਉਹਦਾ हाल चाल पुछाउंदे ने, क्यों भगता सिखा किवें है? महाराज अगे नालों तां ठीक हाँ, ठीक होण लग गया। कुछ क महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੂ ਲੈ ਲਿਆ, 20 ਗਲੀਆਂ ਸੰਭਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, होर वधिया शरीर हो गया। कहते 9 भी दोबारा आउण लग गए उंगलों के। फिर लंगर च जाके आग्या लैके महाराज मैं आ जा करा अगे जे मैनू आगे। महाराज कहते हुण तां ठीक है, तू अगे नालों आ सकदा है अगे। अगे फिर संगत प्रशादे छक के सब दे भांडे रखा लिया करे, मैं साफ करांगा, रख जो। रेते दे ढेर ते बैठिया बर्तन मांजदा, संगत दे जूठे भांडे साफ करदा है। संगत दे जूठे बर्तन साफ करने की हुंदे ने? अपने हिरदे दी शुद्धता। वो बर्तन नहीं मांजे जा रहे, अपना मन मांजिया जा रहा है। संगत दी सेवा, निष्काम सेवा करके हिरदा शुद्ध हुंदा है। जिमें भांडे दे विच दुध पाउणा होवे, पहलां भैणां उहनूं मांजदियां ने भी खटाई ना होवे इहदे विच, किते दुध फट जे खराब हो जे, उन्होंने मांजीदा है, सवारीदा है, धोईदा है, फिर उस दुध पाईंदा। ऐसे तरी हिरदा शुद्ध हुंदा है सेवा दे नाल, सेवा नाल शुद्ध हुंदा है। ते फिर आ ज्ञान दा अमृत जिहड़ा गुरबाणी दा अमृत है, ये पैंदा हिरदे दे विच। बस ये ज्यों ज्यों इहदी समझ लगदी है गुरबाणी दे ज्ञान दी, त्यों त्यों रब दे नेड़े लगदा जांदा है। रब किहड़ा दूर है, बस बेसमझी करके दूर लग रहा है।
ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਈ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉਤਰ ਗਏ। ਮਨ ਰੋਗੀ ਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀਰ। ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ, ਵਸਤਰ ਧੋਣ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂਆ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਲੱਭਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਸੂਹੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ, ਚਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣੇ ਸੋਏ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਠਾਗ ਅਵਲੋਗਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਤੇ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ, ਕੋੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਇਹ 5 ਕੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਤੇ 5 ਪਰਤਾਂ, 5 ਲਿਫਾਫੇ ਚਾੜ ਦਈਏ। ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼, ਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਲੂਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਵਾਂਗੂ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ।
मेरे ही पुत्त है, बस ऐ समझो भी मेरे पुत्त नूं करना है। चलो की ना है तेरी लड़की दा? कहंदी जी मत्थो, मत्थो ना है। महाराज कहंदे चंगा हुण इन्हां ने लोकां नूं तारना है, संगत दा भला करना है। पहला तेरी लड़की दा नाम लिया करनगे लोग। जे तेरी लड़की दा नाम मत्थो है ना, ਇਹਦਾ नाम अज तो मुरारी होया। मत्थो ते मुरारी, मत्थो मुरारी दी कथा सुनिया करनगे लोकी, बड़ी किरपा होएगी। कहंदे जी सत वचन आनंद कारज कराया प्रेमे दा, हुण तां मुरारी बन गया। बीबी दा नाम मत्थो ते ਉਹਦਾ नाम मत्थो मुरारी। महाराज कहंदे लै भाई तेरे ते मुरारी किरपा हो गई हुण गुरु नानक दी। हुण तू जा थां थां ते फिर के सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर। ਜਿਹਨੂੰ कोई नहीं सी पुछदा, कोई नहीं सी पछाणदा, मित्र दोस्त पासा वट गए सन। अज धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसी किरपा की, उन्होंने गुरु अमरदास जी ने 22 सिखां नूं प्रचारक बनाया सी। 22 मंजियां बख्शियां। उन्हां 22 मंजियां दे विचों एक मंजी मत्थो मुरारी नूं बख्शी महाराज ने। मत्थो तू लंगर लाउणा है, मुरारी ने सतसंग करना है, संगत दा भला करना है। बाणी पढ़ लिया करो, सिख लिया करो, शब्द कंठ करिया करो। देखो सत संगत दा फल किड्डा मिलिया। ते माड़ी संगत कीती बचपने दे विच कोड़ी हो गया, सारे पासा वट गए। ते जदों सतसंग कीता, गुरु जी दी संगत बाणी पढ़न सुनन लग्या, आप तां तरिया ही लखां ही संगतां नूं तारिया। अज उन्हां नूं इस सत्कार नाल याद कीता जांदा है, मत्थो मुरारी। इस करके भाई महाराज आपां नूं माड़ी संगत करन तो रोकदे ने ते चंगी संगत करन दी प्रेरणा दिंदे ने भी चंगी संगत करनी है, माड़ी संगत नहीं करनी। माड़ी संगत डोब दिंदी है ते सतसंग तार दिंदा है। ऐसी किरपा होई ना, रंगे आ गया। आपां शुरू विच पढ़िया सी, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंतै भावै आपे ही रवे। बस संगत दे विच आउण दी, गुरु दी शरण दे विच आउण दी ढिल्लै देर है, वो गुरु वल्लों कोई ढिल नहीं हुंदी। आओ जिहड़ा शुरू विच पढ़िया सी, आपां भी बेनती करिए महाराज साडे ते भी किरपा कर दिओ, जिवें प्रेमे ते कीती, जिवें मत्थो मुरारी बना दिता। पापी मन रंग दिओ जी, रंगण वाला जे रंगै साहिब, पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। ओ पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। पापी मन रंग दिओ जी, मेहरां दा मींह बरसा के। मेहरां दा मींह बरसा
ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਉਤਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ।